Shall we start, Madhu? Yeah. Okay. Namaskaram. A very good evening to everyone. Today, the puja what we are going to do is Dattatreya Paduka Puja. And this particular puja, although I will be doing the puja, but the chanting and the complete details would be through YouTube. This is by Swami Omkarananda from Teni. So Pujya Swami Omkarananda Saraswati, he has completed the 60 days of Chaturmasya. Every day Dattatreya Paduka Puja. So normally most of the Swamijis, they don't do for full 4 months. Every month is equivalent to 15 days. So they do it for 4 fortnights, by which in 2 months, in 60 days, they complete the Chaturmasya Vratam. And he did the Chaturmasya Vratam and he completed the 60 days by 5th of September, I think. And every day it used to be live from 12 o'clock to about 1:15, 1:30. Around that time, 1.5 hours it used to be there. Now this puja had a lot of things. It used to have a Ganpati puja. Then there is something called as a Harihara Devata puja, all the other devatas around. Dikpala puja. And then the last one used to be Dattatreya Paduka puja. Okay. So instead of taking the whole thing together, what I decide to do today is I will take the Sankalpa part which he takes normally, and that Sankalpa is a very, very meaningful, very well thought Sankalpa which encompasses many things. So surely it will be appropriate for Vishwashanti and all the other areas which we do not cover. So that Sankalpa is about 4-5 minutes and the whole puja is about 19 to 20 minutes, the Dattatreya Paduka puja. So we will go along with that. So how we will start is, we will start our Ganpati puja, and then when it comes to Sankalpa, we will on the Swami Omkarananda, and after the Sankalpa go straight to Dattatreya Paduka puja and complete it. So this is how I plan to do it. So if you want to sit and see, it is really very nice to see the way it is. Put it in full screen and see it. A lot of flowers, very, very beautifully done, very well decorated. So you will be able to see that. So I am not going to show the puja which I am doing here, but it will be Swamiji doing the puja, which is the live one. Only thing is, in the Sankalpa, because it was done on that day, that tithi and all will be told. So we will not use that tithi, we will have to use today's tithi. That is the only difference. Yeah. Okay. So we'll start the puja now. Achyutaya Namaha. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ओम भूः ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम आदौ विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्ये. करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम आदौ विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्ये. अप उपस्पृश्य ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्यन्वन्नोतिभिस्सीदसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओं भूर्भुवस्सुरोऽस्मिन् बिम्बे वल्लभाम्बा समेत श्री महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि। महागणपतये नमः। नवरत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। महागणपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। महागणपतये नमः। आचमनीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। महागणपतये नमः। भूर्भुवस्सुवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः। वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। महागणपतये नमः। यज्ञोपवीत उत्तरीयाभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। महागणपतये नमः। सुगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। महागणपतये नमः। पुष्पैः पूजयामि। ओं सुमुखाय नमो, एकदन्ताय नमो, कपिलाय नमो, गजकर्णकाय नमो, लंबोदराय नमो, विकटाय नमो, विघ्नराजाय नमो, विनायकाय नमो, धूमकेतवे नमो, गणाध्यक्षाय नमो, फालचंद्राय नमो, गजाननाय नमो, वक्रतुंडाय नमो, शूर्पकर्णाय नमो, मेरंबाय नमो, स्कंदपूर्वजाय नमो, वरसिद्धिविनायकाय नमो, महागणपतये नमो। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपार्थं दीपार्थं अक्षतान् समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः। अमृतं भवतु प्राणाय स्वाहा। महागणपतये नमः। पुरतस्थापितं कदलीफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। अमृताभिधानमसीय आचमनीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओं नमो नमो गणेशाय। नमस्ते शिवसूनवे। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वर महाभागा सर्वकोटि नमस्कृता। मयारब्धमिदं कर्म निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। यशिवः नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलः तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। महागणपतये नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं प्रशान्तये ओं भूः ओम 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 ममोपात समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव श्री लक्ष्मीपते अंग्रियुगं स्मरामि। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाख्याभ्यन्तरशुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव व्यपोति न संशयः। श्रीराम राम राम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दाद्य श्रीभगवता महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये चार्वरिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ सिंहमासे कृष्णपक्षेद्या एकादितो वासरः। वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् एकादश्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्तदुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां विश्वमानवानां सर्वेषां सह कुटुम्बानाम् अरोगतम् अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां विश्वमानवानां सर्वेषां सह कुटुम्बानाम्
अरोग दृढ़गात्रता सिद्ध्यर्थम निरोग निरुपद्रव सिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम अचंचल वेद गुरु अचंचल निष्कपट गुरु शास्त्रात् भक्ति सिद्ध्यर्थम अन्योन्य साहाय्येन यावच्छक्ति दत्तात्रेय पादुका पूजां करिष्यामः। अन्योन्य साहाय्येन यावच्छक्ति दत्तात्रेय पादुका पूजां करिष्यामः। तदंगं कलशादि पूजां च करिष्ये। तदनन्तरं नारायणीय पठनं च करिष्यामः। उपस्पृश्य ओं गणानामि। ओं कलशाय नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। गंगायै नमो, यमुनायै नमो, गोदावर्यै नमो, नर्मदे नमो, सिन्धवे नमो, कावेर्यै नमो। सप्तकोटि महातीर्थान्यावाहयामि। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृताः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथयजुर्वेदस्सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्चरैधास्तुर्वेदाम्बुसमाश्रिताः। आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। कलशजलेन सर्वोपकरणानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य। आत्मने नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। आत्मने नमो, मन्तरात्मने नमो, जीवात्मने नमो, परमात्मने नमो, ज्ञानात्मने नमो, सर्वात्मने नमः। ओं गुंगुरुभ्यो नमः। ओं गंगणपतये नमो, आधारशक्तये नमो, मूलप्रकृत्यै नमो, आदिकूर्माय नमो, आदिवराहाय नमो, पृथिव्ये नमो, रत्नमण्डपाय नमो, रत्नवेदिकाय नमो, श्वेतच्छत्राय नमो, कल्पकवृक्षाय नमो, सीतचामराभ्यां नमो, अनन्ताय सकलशक्तियुक्त योगपीठासनाय नमः। ओं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। दत्तात्रेय स्वामिने नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः। So now the sankalpa is only for hearing. We have done the sankalpa, so we will just hear the sankalpa and then continue with the puja. One minute. त्यागराजन्नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे मिथुनरासो जातायाः अभिरामीनां याः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य ईश्वरनामधेयस्य ज्ञानतमनाशकस्य जीवब्रह्मैक्यबोधकस्य नाम याः उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीनरासो जातस्य त्यागराजन्नामधेयस्य पुनर्वसो नक्षत्रे मिथुनरासो जातायाः अभिरामीनां याः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य ईश्वरनामधेयस्य श्री महागणपति, श्री माता भुवनेश्वरी, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, श्री भगवती, श्री कृष्ण, श्री वेदव्यास, श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति सहित ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूपस्य अनसूयात्रिपुत्रस्य धमरुत्रिशूलपद्मधृतपाणि सुशोभितस्य अज्ञानतमनाशकस्य जीवब्रह्मैक्यबोधकस्य सोमसूर्याग्निलोचनस्य चराचर सृष्टि स्थिति प्रलय काल कारणस्य ऋणरोगादि दारिद्र्य तापत्रय निवारणस्य ओंकार जप संतुष्ट क्षमादि शांति निलयस्य निर्भर भक्त साम्राज्य मुक्ति प्रदायकस्य श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणां अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं
श्री दत्तात्रेय पादुका पूजा धनोपकारीणां वेदांत शास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवा समितेश्च धर्मश्री शाश्वत क्षेमनिधि धातॄणाञ्च आत्मविद्या विद्यार्थीनाञ्च दर्शनं कुर्वतां सर्वेषां भक्तजनानाञ्च क्षेम आरोग्यदा सिद्ध्यर्थम् आरोग्यदृढगात्रदा सिद्ध्यर्थम् वेदोक्तं दीर्घायुः अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां बालकबालिकानां पदे पदे श्रवणमनन पूर्णाभ्यास सकलविध शास्त्रविद्या प्राप्त्यर्थं तरुणतरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तरं मनोलयानुगत परस्पर अनुराग परवधूनां माता पितृ गुरु देवता अनुग्रहेण सकल सौभाग्यै सह उद्वाह विवाह प्राप्त्यर्थं दंपतीनां कुलाचार गृहाचार श्रद्धा भक्तिपूर्वकं महामंत्र जप ध्यान सुराराधनेन पंचायतन पूजन स्तोत्रार्चन पारायणादि मनोभीष्टफल प्राप्त्यर्थं पूजा पुरस्चरण यज्ञकृत्वादि यशोवर्चः तेजः वर्चोवर्धन धर्मकर्म प्रवृत्ति प्राप्त्यर्थं नित्यकल्याण परंपरा अवाप्यर्थं मनोव्याकुल निवृत्ति द्वारा मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः संजाताः संभूताः संभवन्ति संजनिष्यन्ति तेषां दोषाणां पापानां सद्यः अपनोदनार्थं शुभ एकादश स्थान फल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं आलस्य रहित तंद्रा रहित निरंतर परिपूर्ण उत्साह अभिवृद्ध्यर्थं गृहेषु अन्नपानादि समृद्ध्यर्थं गुरु ईश्वर शास्त्रादिषु परिपूर्ण अचंचल निष्कपट श्रद्धा भक्ति सिद्ध्यर्थं धर्मानुष्ठान निष्ठा सिद्ध्यर्थं सद्गुण संपदे अभिवृद्ध्यर्थं कर्तव्येषु कर्मसु कुशलता प्राप्त्यर्थं विवेकादि साधन चतुष्टय परिपूर्ण संपत्त्यर्थं श्रवण मनन नितिध्यासनेषु सन्निष्ठा सिद्ध्यर्थं परिपूर्ण अद्वैत ब्रह्मज्ञान बलेन जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति सिद्ध्यर्थं तद्वारा जन्म साफल्य सिद्ध्यर्थं सर्वेषां जनानां ज्ञानबल मनोबल वाग्बल क्रियाबल धनबल शरीरबल बंधूनां अन्योन्य ऐकमत्य परम प्रीतिकर अभिवृद्ध्यर्थं आराधितानां देवतानां परिपूर्ण कृपा कटाक्ष क्षिप्र प्रसाद नित्यानुग्रह प्राप्त्यर्थं विशेषतः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक रासो जातस्य श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नामधेयस्य अस्य प्रधानमन्त्रिणः सपरिवार मन्त्रीणाञ्च अरोग दृढगात्रदा सिद्ध्यर्थं वज्र शरीर प्राप्त्यर्थं इष्ट सिद्ध्यर्थं दीर्घायुष्य सिद्ध्यर्थं राज्य निर्वाह विषये समस्त विघ्न निवृत्त्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः सपरिवार मन्त्रीणाञ्च समस्त देवता रक्षा सिद्ध्यर्थं उत्तमोत्तम राजगुण संपत्त्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानां संकल्पित प्रकारेण शीघ्रमेव श्री राम देवालय निर्माणार्थं निर्माण समये समस्त विघ्न निवृत्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महाकुंभाभिषेक सिद्ध्यर्थं तद्वारा भारत देशे पुनः रामराज्य अनुभव सिद्ध्यर्थं सर्वेषां भारत देशवासिनां धर्म मार्गे अभिरुचि प्राप्त्यर्थं सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं आरोग्यदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं दीर्घायुष्य सिद्ध्यर्थं सकलविधमनोकामना पूर्ति सिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सकल सौभाग्य सौंदर्य सौमनस्य सौहार्द सौशील्य सौलभ्य सौमुख्य सौश्रिय सौख्य सौमंगल्यादि श्रेयस्संपदाम् अवाप्त्यर्थं सकल देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्रीमदोंकारानंद ब्रह्मेंद्र सरस्वत्यवधूत परमहंस परिव्राजक योगी वर्य श्री सद्गुरूणां प्रसाद सिद्ध्यर्थं सद्गुरूणाम् आज्ञया श्री दत्तात्रेय सद्गुरु प्रीत्यर्थं प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्रीमदखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद समस्त हरिहर देवदेवी समेत श्री दत्तात्रेय पादुका पूजां श्री गुरुमुखेन अद्य करिष्ये उपस्पृश्य ओम श्रीनाथ
You are going straight to the Dattatreya Puja now. दजामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश् कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वर सन्ध्याघर्मधिनात्यजो हरिकराघातप्रभूतानकध्वानो वारिद गर्जितं दिविशदान् दृष्टिच्छटा चञ्चला भक्तानां परितोषबाष्पविततिर्वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे पवित्रीकर्तुन्नः पशुपतिपराधीनहृदये दजामित्रैर्नेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः न दशोणो गङ्गातपनतनजेति ध्रुवमम् त्रजाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भेदमनघम् समस्त हरिहर देवदेवीभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि प्रदक्षिण प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि कृत अनेन पूजनेन समस्त हरिहर देवदेव्याः प्रीयन्ताम् ॐ तत्सत् अथ पादुका पूजा एवं दिव्यसिंहासनस्थितं दिवि षट्प्रवरैः पूज्यं ध्यायेत् दत्तगुरुं मुदा मुनिभार्गवरामेण कार्तवीर्यार्जुनेन च संयुतं पार्श्वयोर्नित्यं ध्यायेत् दत्तगुरुं सदा शङ्खचक्रगदा पद्मकमण्डलवक्षधारिणं चिन्मुद्रितकराम्बोजं ध्यायेत् दत्तगुरुं हृदा अनयोः रजतपादुकयोः अस्मिन् बिम्बे च ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुं ध्यायामि आवाहयामि देवेशं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं सशक् श्रीदत्तात्रेयसद्गुरुम् आवाहयामि आसनं स्वीकुरुत्वं भो सौवर्णं मणिभूषितं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन्मया दत्तं हृदा मुदा ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि पाद्यं गृह्णीष्व लोकेश गातिभिः सह सर्वतीर्थमजञ्चेदं कृपया भक्तवत्सल ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं ग्रहाणत्रैलोक्य पूजितेषु जगद्गुरो सुमाक्षतसुतीर्थैश्च मया दत्तमिदं प्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि एलाकर्पूरसौगन्धिसंयुतं कुसुमादिभिः गृहाणाचमनं देवतुङ्गाजलसमाहृतम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि गाङ्गं वारिमया देव सर्वतीर्थैर्युतं गुरो स्नानार्थं ते समानीतं प्रतिगृह्णीष्व सत्प्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः स्तपयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेजवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सौवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याब्धिसुधाकर ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः आभरणानि समर्पयामि केसरादियुतं गन्धं तिलकं धारयाम्यहं दत्तात्रेयमजादेव काष्ठशैलसुघर्षितं ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः गन्धां धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि भस्मरक्षाञ्च समर्पयामि अक्षतांश्च मया देवशालेजान् सुमनोहरान् दत्तान् गृह्णीष्व दत्तत्वं धान्यवासिन् महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः अक्षतान् समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ द्राम्बो दत्तात्रेयाय नमः ॐ द्राम्बो दरिद्रघ्नाय नमः ॐ द्राम्बो दासोद्धाराय नमः ॐ द्राम्बो दिगम्बराय नमः ॐ द्राम्बो दीर्घदर्शिने नमः ॐ द्राम्बो दीनबन्धवे नमः ॐ द्राम्बो दुर्वासेन्दुप्रपूर्वजाय नमः ॐ द्राम्बो दूरीकृतप्रभक्तार्तये नमः ॐ द्राम्बो दूर्वासुपूजिताय नमः ॐ द्राम्बो देवेशनतपादाब्जाय नमः ॐ द्राम्बो देवराजवरप्रदाय नमः द्राम्बो दैत्याचार्यविवन्दिताय
द्राम्बोदराज नमः द्राम्बो दोषापहाय नमः द्राम्बो दौष्ट्यहर्त्रे नमः द्राम्बो दण्डधारिणे नमः द्राम्बो दजानिधजे नमः द्राम्बो ध्यानस्तिमितचक्षुषे नमः द्राम्बो नरसिंहसरस्वत्यै नमः द्राम्बो नतमर्त्यसमुद्धर्त्रे नमः लोकेशाय नमः द्राम्बो लोचनत्रयभूषिताय नमः द्राम्बो विष्णवीशभेदरहिताय नमः द्राम्बो विद्याविनयसम्पन्नाय नमः द्राम्बो वेदान्ताम्बुजसूर्याय नमः द्राम्बो वेदधर्मप्रबोधकाय नमः द्राम्बो वेदान्तवेद्याय नमः द्राम्बो वैद्येशाय नमः द्राम्बो वेदमूर्तये नमः विशालहृदये नमः शर्मप्रदाय नमः शरद्राकासोमबिम्बसमाननाय नमः शङ्कादुःखपरिष्कर्त्रे नमः श्रीदाय नमः श्रीपादवल्लभाय नमः षड्दर्शनोपदेष्ट्रे नमः षडानननमस्कृताय नमः सामगानाभिरम्याय नमः सदा शान्ताय नमः सभापतये नमः सर्वात्मकाय नमः स्वात्मरूपप्रकटीकृतविग्रहाय नमः हस्तपीयूषकुम्भाय नमः आहाहुगणस्तुताय नमः क्षमादिशान्तिनिलयाय नमः ज्ञानमार्गप्रवर्तकाय नमः मनसोजात्रिबालाय नमः अभयानुग्रहविग्रहाय नमः अक्षमालालसद्धस्ताय नमः अज्ञानतमनाशकाय नमः अद्वैतविज्ञानदात्रे नमः आपच्छोकनगाशनजय नमः इनकोटिमहातेजसे नमः ईहादिजितविग्रहाय नमः उमेशाय नमः उपेन्द्रवन्द्याय नमः ऊहापोहादिबुद्धिदाय नमः ऋणरोगादिदारिद्र्यतापत्रयनिवारकाय नमः एकमेवाद्वितीयाय नमः ऐक्यानन्दसुखप्रदाय नमः ओङ्कारजप ओङ्कारे लीनमानसाय नमः औदुम्बरनिवासिने नमः अङ्गवैकल्यनाशकाय नमः अञ्जद्धर्मवृषाधाराय नमः अर्थशास्त्रविवेकदाय नमः काजक्लेशादिसंसारजडमोहविवर्जिताय नमः कृतवीर्यसुपुत्रश्रीवरदत्तमहागुरवे नमः कामारजय नमः कामदाताय नमः कामदाय नमः खलनाशकाय नमः खेचरप्रभुतेजस्विने नमः खेचरप्रभुवाहनाय नमः गणेशगुहदाताय नमः गाङ्गेयादिनदप्रदाय नमः गङ्गादितीर्थचारिणे नमः घनरूपसुशोभिताय नमः चमकाद्यर्थमानाय नमः चन्द्रसूर्याग्निलोचनाय नमः चराचरजगत्सृष्टिस्थितिप्रलयकारणाय नमः चित्राय नमः चन्द्रार्धधारिणे नमः चोरशत्रुविनाशकाय नमः छन्दस्संस्तूयमानाय नमः छन्दोगादिसमुद्धराय नमः जगज्योतिषे नमः जगन्नाथाय नमः जडरात्रिसुधाकराय नमः जितेन्द्रियाय नमः जितक्रोधाय नमः जीवब्रह्मैक्यबोधकाय नमः नवरुत्रिशूलपद्मधृतपाणिसुशोभिताय नमः तप्तसौवर्णवर्णाभाय नमः तात्पर्यजादिप्रबोधकाय नमः तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः दत्तराज जगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्रीदत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मन्यकैर्निर्मितं धूपं सुगन्धं श्रेष्ठतं तथा आघ्रापयामि देवेशस्वभावसुगुणात्मक। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। स्वयं ज्योतिःप्रदीपोऽयमाज्यलिप्तः समर्थिकाः दर्शयामि गुरो दत्तमदज्ञानं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि।
षड्रसादिषु संयुक्तं राज्यैराज्यैः सुसंस्कृतम् अपूपादिकमन्नं च चातुर्विध्यं निवेदये। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। महानैवेद्यं निवेदयामि। नारिकेलफलं स्वामिन् कदलीदाडिमीफलं नारङ्गफलशुद्राक्षाश्चूतं दत्त निवेदये। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। फलानि निवेदयामि। अमृतापिधानमसि हस्तप्रक्षालनं कल्पयामि। पादप्रक्षालनं कल्पयामि। गण्डूशं कल्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। मुखदुर्गन्धनाशाय एलामुक्ताफलादिभिः ताम्बूलङ्ग्रमुकैर्युक्तं दत्तात्रेय निवेदये। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि। आचमनीयं समर्पयामि। ॐ आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रजता तस्मै पञ्चमगुं भूतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चभूतो भवत् पञ्चभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चभूतपुंसन्तं पञ्चभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः। समस्त हरिहरदेवदेवी समेत श्री दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः। पञ्चब्रह्मदीपं सन्दर्शयामि। ॐ गायत्रो वै पर्णः गायत्राः पशवः तस्मात् त्रीणि पर्णस्य पलाशानि विपदा गायत्री। यस्ते देववरुणगायत्रछन्दाः पाशः सन्त एतेनावजजे। यस्ते देववरुणत्रिष्टुप्छन्दाः पाशः सन्त एतेनावजजे। यस्ते देववरुणजगती छन्दाः पाशः सन्त एतेनावजजे। समस्त हरिहरदेवदेवी समेत श्री दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः। गायत्री दीपं सन्दर्शयामि। ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सम्राज्यो वा सोमेन यजते। देवसुवामेतानि हवीगुंसभवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः तदेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तदेनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति। त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधिवेष्टवीशरूपका। समेत श्री दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः। दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि। नीराजनानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रवृद्धवृष्टियं दृष्टभोजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं दातेन सगरेण रक्षां धारयामि। श्री दत्तात्रेय भगवान की। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। प्रकर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। वेदान्तविद्यानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात्मनि मुच्यन्ति सर्वे। दग्रं विपापं परमेष्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसर्गस्थं तत्रापि दग्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम्। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ऋग्यजुस्सामभिस्तुत्य श्रुतिस्मृतिपुराणकैः श्रावजनेः जगत्स्वामिन् मन्त्रपुष्पं समर्पये। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणम् मनसा कृष्णना नित्यं संसारद्भवनाशक प्रदक्षिणं करोमीश सर्वव्यापिं जगद्गुरो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वर। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च
वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः ह्रस्वदीर्घकृशस्थूलनामगोत्रविवर्जिता पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः आदौ ब्रह्मा अन्ते विष्णुर्मध्ये देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे जितेन्द्रियवितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने जजमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममजङ्करे नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रावस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः अवधूत सदानन्दपरब्रह्मस्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सत्यरूप सदाचार सत्यधर्मपरायण सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः शूलहस्तगदापाणे वनमालसुगन्धर यज्ञसूत्रधर ब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः दत्तविद्याढ्य लक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं शमय्याति दत्तात्रेय नमोऽस्तुते नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः कोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि क्षीराक्षतैश्च पुष्पैश्च दत्तमध्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मक श्रीदत्तात्रेयः प्रीयताम् ॐ तत्सत् प्रार्थना अनसूयात्रिसम्भूत दत्तात्रेय महामते सर्वदेवाधिदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु शरणागतदीनार्ततारकाखिलकारक सर्वचालकदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वाधिव्याधिभेषज सर्वसङ्कटहारिं त्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु स्मर्तकामी स्वभक्तानां कामदो रिपुनाशनः भुक्तिमुक्तिप्रदस्सत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वपापक्षजगरस्तापदैन्यनिवारणः योभीष्टदः प्रभुस्सत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु दत्तात्रेय महास्वामिन् दयां कुरु दयानिधे मम प्रार्थनया क्षिप्रं प्रसीद ज्ञाननाशका क्षमा प्रार्थना श्रीगुरो सच्चिदानन्द दत्तात्रेय महाप्रभो कृतापराधान् सर्वान् मे क्षमस्व श्रीदयानिधे पालनीयं च त्वत्पुत्रं त्वद्दासं मां महागुरो आभ्यकोटियुतं दत्तक्षम्यतां सर्वदा मुदा उपचारः मनोवाक्कायजान् दत्तगजाश्वान् दोलिकान् मुदा छत्रचामरभोग्यांश्च सोपचारान् समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि समर्पणं यन्नामस्मरणान् नित्यं सर्वपापं विनश्यति कर्माणि पूर्णतां यान्ति तं वन्दे दत्तरूपिणम् अनया पूजया श्रीदत्तात्रेय सद्गुरुः प्रीयताम् ॐ तत्सत् सर्वं श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अनेन पूजा विधानेन भगवान् श्री दत्तात्रेयः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां विश्वमानवानां समस्त रोग पीडा परिहारद्वारा क्षिप्रमेव आरोग्य सिद्ध्यर्थं मनः संतोषप्रदश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु। तथास्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु, उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु। Okay. After Dattatreya Puja, we will continue with Narayaniyam. And today Narayaniyam is going to be chanted by Srimati Vanaja Vasudevan. Can start. श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे बालनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणगदितं श्रीकृष्णलीलामृतं। श्रीहरये नमः। गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायणीयं दशकं 41 पूतनादेहदाहः। व्रजेश्वर शौर्यवचो निशम्य समागतजनध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित्पदार्थं शरणं गतस्वां निशम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेत कुठारकृतम् त्वत्पीतभूतस्तनतशरीरात् समुज्ज्वलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामदादागरवह्निमेषः किं चान्दनो बौल्गुलबोधवेति मदङ्गसङ्गस्य फलन्न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लभन् वल्लभदल्लयेभ्यः त्वं पूतनामादनुधा सुगन्धिम् चित्रं पिशाच्यान हतः कुमार चित्रं पुरैवाकशौर्येदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन् बालोकरसेयमाङ्क्षीत् दिने दिनेह प्रतिवृद्धलक्ष्मीरक्षीणमाङ्गल्यशतो रजोऽयम् भवन्निवासादयिवासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासमितः कथा सङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु वृत्तेषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यहमद्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हि मामित्युपसार्य वाणीं त्वयीश किं किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन कराकरं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं मधुरामलासी निवाययन्ती स्तनमङ्गलं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कथमान्न भेदे सदादृशः पाहि हरे गदान् मां नारायणाय गुरो भगवन् नमस्ते। दशकं 42 शकटासुरनिग्रहः। कदापि जन्मर्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधू महीसुरां
महानसस्वां सविधे निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्राणनियुक्त बालक प्रभीति संक्रन्दन संकुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत् समीपः परिस्फुटदारुचटच्चटारवः ततस्तदाकर्णन सम्भ्रम श्रम प्रगं विवक्रोजभरा व्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशु समन्दतो विनिष्पतद्दारुणदारुमद्भुतम् शिशोरहो किं किमभूदिति द्रुतं प्रधाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन् अश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्कोऽनुभवतस्फुटेष विस्मयो विसङ्कटं यच्छकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदेति ते स्थिताः स्वनासिकादत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगाद इतीशते बालकबालका जगुः या तदा किञ्चिदजानतामिदं कुमारकाणामतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरिकीरितं मनागिवाशङ्ख्यतदृष्टपूतनैः प्रवाळताम्रं किमिदं पदं शतं सरोजरम्यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गितौ त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गनाजनाः अये सुतं देहि जगत्पते कृपातरङ्गपातात् परिपातमद्य मे इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुर्सृष्यति जातकण्टकः अनोनिलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवं प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः प्रधन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजां जहीहि मे नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। दशकं 43 तृणावर्तवधः स्वामीकदा गुरुमरुत्पुरनाथवूढं बाडाधिरूढगरिमाणमपारयन्तीं माता निधाय शयने किमिदं वदेति ध्यायन्त्यजेष्टगृहेषु निविष्टशङ्कां तावद्विदूरमुपहर्णितघोरघोषं व्याजृम्बिपांसुपटली परिपूरिताशः वाक्यावपुस्तकिलदैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् उद्दामपांसुतिराहतदृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य वृषं रुरोधाम् तावत् सदा नववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलोलवेगः सङ्घोषमापतदनुक्षतपां सुघोषे घोषे व्यदायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दत्सुनन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्जति पपातव्यत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनुगोपगणा बहिष्टपाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्तविष्टम् प्रैक्षन्तहन्तनिपतन्तममुक्ष्य अक्षीणमेव च भवन्मलं हसन्तम् ग्रावप्रपातपरिपिष्टगरिष्ठदेह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरिधृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपादधुर्गिरिवरादिवनीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् नन्दादिगोपरिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आधातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणो भवन्तम्
भूयोऽपि किन्नु प्रणमः प्रणतार्तिहारी गोविन्देव परिपालयतात् सुतं नः इत्यात्मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं धनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमुनो धुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्थये त्वां नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. दशकं 44 नामकरणं जातकफलकथनं च गूढं वसुदेव गिराकर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्को गर्गमुनि वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोदनन्दितात्मा प्रन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूषे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो अनन्तनाम्नो वाम् इति नूनं गर्गमुनिश्चक्रे तव नामरहसि विभो कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां खिलाखिलभरे जगदघकर्षित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रगे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यस्य तु नश्येत् इत्यवदत् ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गं हरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्यनभिलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः गर्गेण निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. दशकं 45 बाललीला. अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकुञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तौ उन्निषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्गणाङ्गौ महिमहरदमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौहे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिदानं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ फलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि इमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तभङ्गौ दिवि मुनिभिरभङ्गै सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्बं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ राज्ञां चुम्बितौ च श्रुतकुजहरमङ्गे धारयन्ती भवन्तं तरलमत्यशोदा स्तन्यदा धन्यधन्यां कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरं ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी तारकैः साकमारान् निलयदधिष्ठुखेलन् बालचापल्यशाली पवनशुकबिडालान् वत्सकांशानुभावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूम् फलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातो विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः
विगलितगृहकृत्यां विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्दाकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वाभिनृत्यन् सदय युवतिलोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविभक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वं मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिह्यं देवसन्त्यञ्जयाजां दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषाजनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वां हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथा शाकाग्रेतविधुं विलोक्य फलमेत्यम्बां च तातं मुहुः सम्प्रार्थ्याथ तदा तदीयवचसां प्रोक्षिप्तबाह त्वयि चित्रं देवशशीतले करमगात् किं ब्रूमहे सम्पदः ज्योतिर्मण्डलपूरिताखिल वपुः प्रागाविराड्रूपदाम् किं किं बलेदमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्रह्मार्णवेक्षणममुं परिमज्यतातं मायां पुनस्तनयमोहमयीं वितन्वन् आनन्दचिन्मय जगन्मय पाहि रोगात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरे नमः नारायण 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 ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय yeah. So Dattatreya Paduka Puja and Narayaniyam we have completed. Now, as mentioned last time, I would want to give a proper closure to this Vedic heritage topic. So, maybe in one or two more sessions, I will want to just share some very basic things which we have misunderstood. If we do not understand, that is okay, but misunderstanding is worst. So, as we have seen till now, we have seen what are the Vedas, what are the parts of the Vedas. You have the Samhita, you have the Brahmana, you have the Aranyaka and the Upanishad. So quickly let me share with you. Yeah. Are you able to see it? Okay. Put it in the okay. So we had seen Brahmacharya Ashram very clearly, that in Brahmacharya Ashram you get the toolkit, you are getting prepared with the goal, with all the clear idea and focus of what this life is going to be. In Grihastha Ashrama, you are going to actually try out in this laboratory called life. You are going to work and you are going to see how to utilize and get the benefit of what you have learnt in Brahmacharya Ashrama. And what is expected is the right attitude, the right values, and on the basis of dharma will be artha kama. The artha and kama will be on the basis of dharma. So dharma being the substratum, on that the artha kama is very beautiful, it is very meaningful, it is very beneficial. So our Vedic culture never says you should not have artha kama. It only says that adharmic artha kama
is not good. Dharmik Arthakama is good. And what is Dharmik Arthakama? The Dharma allows you a certain way of Artha and Kama, the righteous way to have proper desires. That is why a Grihastha Ashrama has been given. So you have to nurture your desires. You need to learn to make it in a proper way. So instead of the Ganges which is just flowing, you can't stop it. Same way are this our thoughts and our various things. When we are born with that animal instincts in us in terms of possessing things, everything. So how to channelize that? And Grihastha Ashrama is a beautiful way to channelize that and start getting a benefit, so that you are not completely moving to sannyasa, by which you are stopping this, but then in a very nice way you can earn, you can have desires and do it righteously with proper ankusha or with a proper limitations, knowing the boundaries clearly, what should be done, what should not be done, and keep going ahead so that you mature out. And what is this maturing out of Arthakama? Maturing out means it is not leaving it. When we use this word called Vairagya, this word Vairagya is another misunderstood word. Vairagya does not mean give up. Vairagya does not mean leave it by force. No. Vairagya means it should get so much matured that it will drop by itself. Then there is no pain to leave it. For example, when we were at the age of 5, we were playing with balloons. If one balloon breaks, how much of a trouble that child will have? We all had that. I will not share the balloon, it should not break. But then as you become to the age of 20, 25, will you really be worried if this balloon breaks? Or at that age, suppose you have to play with your children, will you say, no, I am grown up now, I will not just play with the balloon with you? No, you will play. And when the balloon breaks, like a Maha realized person, like a Jnani, we will give very much Upadesha to our children. What Upadesha? Don't worry, it's a balloon. We can get as many as you want. Why are you worried? The child will not understand it. Why? Because we have matured out from that stage. So it is not giving up playing with it, but not getting attached even when you are playing with it. So that detached way of handling things is called Vairagya. Not running away, not leaving everything and going to the Himalayas, that is not called Vairagya, because mentally you are still connected. And how will Vairagya come? You have to pray that you have to mature out with Arthakama, that God will slowly break it. How? Urva rukami vabandhanat mrityor mukshi yamamritaat. From how to, like that, this example of Urva rukami vabandhanat, the Triambakam yajamahe, that, this cucumber fruit, what you call that big cucumber, that is grown on a creeper. So the creeper is on the ground. This fruit is also on the ground, unlike a mango where it can just be held by the tree. No. First of all, by the weight, the creeper will break. So this is also on the ground, but it is connected to the creeper. Now, the beauty of this is slowly as this cucumber matures, that point which is connected to the creeper and the cucumber slowly starts drying off. And when it dries off so much, just by a little blow of air, it will get separated from the creeper and still be there. So it doesn't pain the cucumber, neither it pains the creeper. And that is the beauty is, that is the way that bandhana gets broken.
where it doesn't pain to anyone. So Vairagya should come without a pain at all. You should wholeheartedly, you should never feel that why did I leave it? It should drop by itself. It should go away. There are so many things in our life, you will see that you have just dropped it as we have grown in age. Like that, including our Artha Kama should drop. And slowly now Dharma is what is then held with you. Right? So like this, once we mature out, then in Vanaprastha, it becomes very easy, because Vanaprastha is a place where I am going to now think the philosophy. Why like this have been told? What happened in Grihastha Ashrama? Where did I make the mistake? Where did I miss out? And this is the time for review. And once we review it, then you know where the errors were there, and that inner revelation is good enough. You don't have to do anything. Once you know, oh, I made a mistake here, that is good enough. Because in future you will never make that mistake, because it's a self-realization. Right? And this is where that time is given in Vanaprastha, and slowly you will start moving out, because your activity reduces. You are slowly little being in the society, you are secluded from the society. Why? That is where the Vairagya starts maturing. The Vairagya starts so much maturing that being in that society, you have absolutely no problem with all the halla gulla to still continue what you want to do. Okay? And once this Vairagyam comes, then is the time you will be ready to understand the main teachings and the purpose of the Vedas, which is liberation or mumukshutvam. So you will get this passion for liberation, and that is the single desire left. You know how this logic is taught? When you have one bundle of few twigs together, wood, just imagine small pieces of woods are just kept together, and you just tie it. Normally they don't tie it very tightly, you can't, because they are not regular, they are irregular in shape. So you can just tie it a little and they are all together, and that's how they take that wood and go. How do you now untie this knot without actually untying it? Suppose there is a knot onto this thread. How will you untie it without actually touching that thread and untying it? And this is what our Shastras teach. Never try to run away from our desires which come to our mind. Desire is a basic need. Then what do? Channelize that desire to only one thing, which is Ishvara. So you tie a tighter knot with Ishvara, automatically the other knots and the thread will loosen up. Okay, so this is a nice way to just get liberated from all the other various karma by having one desire for the Lord's grace. And this is what is the main objective of Vanaprastha. And from Vanaprastha, once you are ready for it, when your mind is sharp, when your mind is focused, when it is not distracted by all these worldly things, then you are ready for actually, which is called sannyasa, where the true philosophy of what it is mentioned. And sannyasa is where that Upanishad part is taught. Okay, today this vyavastha, brahmacharya, grihastha, vanaprastha and sannyasa are not adhered to in true sense. Today in brahmacharya ashrama, whatever we are saying that we are learning things which are not related to any dharma or anything, but we are related to only our profession. So our intelligence can improve, but our emotional stability will not be there. With God's blessing only we will get emotional stability. And only when our EQ and IQ is very strong, with bodily health being good, that is the time you will know and learn. You will have the best time to understand what this Upanishads or the main philosophy of this Veda is, and which is Brahma Satyam, Jagan Mithya,
Jivo Brahmaiva Naparaha as per Advaita Vedanta. Different philosophies have deciphered the same Vedas in a different way. They all are needed. They all are sadhanas. But the only Siddha is the Advaita Vedanta. This is a little technical one, and I would not want to explain more on this, because unless you know a lot of basics in it, it will be difficult. So I want to make it very lucid that this is that basic scheme of the Vedas. Slowly you mature out and then get liberated in this life. In this Janma you get liberated, and it is not a posthumous award that after death I will get liberated, because no one knows after death what happens. It is written, but no one has come back to tell that this exactly has happened. Right? So we do not know that. What we know is what we can achieve in this life. So go, run for it, achieve, make the purpose of life very, very clear and make it successful, because this human life, you have got it by paying a lot. We paid a lot, and if we waste it, there won't be a bigger fool than us. Okay, so with this, I will conclude today's session, and next I would want to take the base infrastructure on which this Vedic culture was there. That is called Vyavastha. The infrastructure on which this Vyavastha was there. One of it, indirectly we have already seen it, which is called Ashrama Vyavastha. Brahmacharya Ashram, Grihastha Ashram, Vanaprastha, Sannyasa. So very clearly see there was a need for the people at that particular age, and that was what was fed to them, that was what was given to them. Right? Then later on, we will see that what is this Varna Vyavastha, and Varna Vyavastha has been very wrongly interpreted, very wrongly, absolutely wrongly interpreted by a word called caste. Varna Vyavastha is today called in English as caste system, and the moment we hear this word, that you feel it's a derogatory, it is something wrong, we should not even talk this word. Why are we talking about this? No. And this is the wrong understanding of what we have in terms of Varna Vyavastha, which I would want to clarify in probably 1 or 2 sessions, and then close this Vedic heritage. So with this, I will stop my talk today, and I will give it to Madhu for continuing and thanking everyone. Madhu, over to you. Rajesh? Yeah. Am I audible? Yeah, a little more louder. Hello? Yeah. Yeah. Thank you, Rajesh. Namaskaram. So, on behalf of SHIP, I once again thank each and everyone who have been participating in our satsang for last 18 weeks. You know, as we all know, the whole world hit by this virus, and we all have been completely, this is remain at home and lockdown situation. And even after 7 months, almost 7 months, there is no sign of improvement. And as you must be knowing, some of our own members have been hit by this virus. Some of them, many of them have been recovered, and still some of them are in hospital and fighting for this speed recovery. So I request each and everyone to pray for our own members, our own brothers, our own sisters, their own speedy recovery. And also I request, especially the elders, because the situation outside is not at all, there is no sign of improvement, as I said. So please take utmost care and follow the protocol very strictly. Yeah. And let's continue our pray, our satsang. And once again, thank you each and everyone. Thank you, Rajesh. Thank you,
Shrimati Vanaja Vasudevan and all participation. So we'll meet again next week. Thank you, Swami sir. Yeah. Just wanted one more thing to mention, Madhu. Yeah. As you rightly put, what is there in our hands other than prayer? Let's be clear. We can only take care and protect ourselves the best possible, Correct. and after that we can only pray. Yeah. And we have initiated something every day evening 6:30. Every day evening 6:30, except for Saturdays because we have the puja here. Evening 6:30, we are chanting Vishnu Sahasranam. So whoever are interested can come in the same Zoom link. No change is there. Whatever Zoom link you are getting connected to HEAP program, just connect on that. No talk, no discussion will be there. 6:30 we will start with a small sankalpa, few shlokas, Vishnu Sahasranamam chanting, and then immediately close it by 7:10 maximum we close it. So whoever wants are free to come. Please do come collectively when we chant. If not anything, we will at least get a peace of mind. Yeah. So please do come. Yeah? Yes. Yeah. Good then. Right? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. I think with this, we will slowly conclude. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet, durjana sajjano bhuyat, sajjana shanti mapnuyat, शांतो मुच्चेद बंधेभ्यः मुक्तश्चान्याद् विमोचयेत् यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं सर्वतो जयमङ्गलं सर्वतो जयमङ्गलम्. हरि ओम तत्सत्. We'll stop the session now. Thank you very much. We'll meet on next Saturday. And next Saturday, it is going to be Sai Baba Puja. Okay. So you can inform as many people as you want. It is going to be Sai Baba Puja after Dattatreya. Next is Avadutas. Sai Baba Puja will go and continue with the other Devatas. Hari Om.